Students of class 6, in your workbook fragrance, we were dealing with auxiliary verbs. Auxiliary means sahajyokari. Principal means mool, asol. Pradhan verb, principal verb. In a sentence, there may be one principal verb, one auxiliary verb. I play football. Here there is only one verb, that is play. I play football. You note down in your exercise book. I play football. Underline play. Play, underline and write below it principal verb. There is a single verb, principal verb. But in the next sentence, I am telling you, I am playing. I am playing. Here, playing is the principal verb, and am is an auxiliary verb. She has bought a pencil. She has bought a pencil. Underline pencil. Write principal verb below it. And has auxiliary verb. So, in present indefinite tenses, present indefinite tense, past indefinite tense, only one verb is used. Usually only one verb is used. But in present continuous tense, you have to use either am or is or are. Together, these three verbs are called be verbs. And its past forms are was or were. In past continuous tense, he was playing, they were going to school. Such type of usages are there. Was, were. These are auxiliary verbs. Was, were. And principal verb, playing. We are staying at home during the lockdown period. We are staying, stay verb, staying. This is the principal verb, and are is the auxiliary verb. So, this is one type of use to frame sentences in different tenses. We use auxiliary verbs, but in some other cases also, where we want to frame any interrogative sentence from an assertive sentence in present indefinite tense, such as I play football. Make it interrogative. Make it interrogative. এটাকে প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিণত করো. Do I play football? তাহলে একটা ডু ভার্ব, অক্সিলিয়ারি ভার্ব তোমাকে ধার করতে হয়েছে. হি ওয়েন্ট টু কলকাতা, ফার্স্ট ইনডেফিনাইট টেন্সে আছে. হি ওয়েন্ট টু কলকাতা. ডিড হি গো টু কলকাতা? এই যে ডিডটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব, এবং এই পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে তার মূল সেন্টেন্সটা ছিল হি ওয়েন্ট টু কলকাতা. এই যে ওয়েন্ট, এটা পাস্ট ফর্মে ছিল, সেই কারণে অক্সিলিয়ারি ভার্বটা পাস্ট ফর্মে হবে, আর প্রিন্সিপাল ভার্বটা মূল ভার্ব হিসেবে থাকবে, অর্থাৎ ডিড হি গো টু কলকাতা. আবার যেখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে সেখানে সেই অক্সিলিয়ারি ভার্বটা আগে দিলেই, কর্তার আগে বসিয়ে দিলেই, সেন্টেন্সের সাবজেক্টের আগে বসিয়ে দিলেই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হয়. দে আর প্লেয়িং ফুটবল. আর দে প্লেয়িং ফুটবল? তাহলে where there is a principal verb in the sentence, you may frame any interrogative sentence by putting the auxiliary verb before the subject, where there is an auxiliary verb. But where there is only a single verb, that is the principal verb in the sentence, then you may have to use an auxiliary verb to be put before the subject.
I you like mangoes. You like mangoes. ডু ইউ লাইক ম্যাঙ্গোজ। এই যে ডুটা আমদানি করতে হচ্ছে, ডুটা আনতে হচ্ছে আর ওইটাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে পরিণত করার জন্য যে উদাহরণগুলো বলছি, খাতা খোলো, খুলে লেখো। আর বইয়ের যে এক্সারসাইজ সেখানে ওগুলো তো আলাদা করবেই, তা বাদেও আরও ক্লিয়ারলি বোঝবার জন্যে তোমাদেরকে কিছু বাড়তি সেন্টেন্স তো মুখে মুখে বলছি, সেগুলো ডিকটেশন শুনেই লিখে ফেলো। খাতায় লেখো, পেন খাতা নিয়ে বসবে যখনই, এখন এরপর থেকে যখনই ফ্র্যাগ্র্যান্স বইটা পড়া শুরু করবে, ফ্র্যাগ্র্যান্স বইটা সামনে রাখবে যেমন, তেমন একটা লেড পেন্সিল রাখবে ফ্র্যাগ্র্যান্সের ওপর লিখবার জন্য, আর তোমার এক্সারসাইজ বুক এবং পেন রাখবে অন্যান্য যে উদাহরণ দেওয়া হবে সেগুলোকে নোট করে রাখার জন্য। যাই হোক, তো উই আর লার্নিং অক্সিলারি ভার্বস, ওপেন অ্যাট পেজ 42। এখানে বলা হচ্ছে সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার নাম্বার হয় প্রেজেন্ট টেন্সে, তাহলে ইজ বা ওয়াজ বসবে। সাবজেক্ট যদি প্লুরাল নাম্বারে হয় তাহলে আর বা ওয়ার বসবে। এগুলো হচ্ছে যে মূল ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয়, যেমন উই আর স্টুডেন্টস, এখানে এই আর কিন্তু অক্সিলারি ভার্ব নয়, এটা মূল ভার্ব, প্রিন্সিপাল ভার্ব। হ্যাঁ, এরপরে এই আরটাকে আমি অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে কীভাবে ব্যবহার করব? যখন প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট থেকে সরে এসে অন্য কোনো টেন্সে যাব, যেমন ধরো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে গেলে এখানে একটা এক্সাম্পল দাও, দ্য ফার্মার্স আর প্লাউইং দেয়ার ফিল্ডস। দ্য ফার্মার্স আর প্লাউইং দেয়ার ফিল্ডস, চাষিরা তাদের মাঠে লাঙল দিচ্ছেন। তাহলে এই যে প্লাও মানে লাঙল দেওয়া, তার সঙ্গে আইনজি, এটা প্রিন্সিপাল ভার্ব। তার আগে আর ব্যবহার করছি, ফার্মার্স আছে, সাবজেক্টটা প্লুরালে আছে, এই যে বললাম এখনই 42 পাতার একেবারে প্রথমেই ওই কথা আছে, সাবজেক্ট প্লুরালে আছে, সুতরাং দি ফার্মার্স আর প্লাউইং। আবার যদি ওটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে হতো তাহলে ফার্মার্স ওয়ার প্লাউইং। তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এবং পাস্ট কন্টিনিউয়াস মনে রাখবে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস মানে যে কাজটা এখন চলছে, পাখাটা ঘুরছে, সূর্য কিরণ দিচ্ছে, হ্যাঁ, ছেলেটি বসে আছে, এ সবসময় দিচ্ছে, চলছে, ঘুরছে এমন নাও হতে পারে। ছেলেটি বসে আছে মানে বসে থাকা কাজটা এখন চলছে, বুঝে নিতে হবে। এইগুলো দ্য বয় ইজ সিটিং, এই যে কথাগুলো, এগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আবার কোনো কাজ আগে চলছিল, হচ্ছিল, ছেলেরা খেলছিল মাঠে, তার মানে খেলা কাজটা চলছিল। দি বয়েজ ওয়ার প্লেয়িং, এই যে বয়েজটা প্লুরাল নাম্বার, সাবজেক্টটা, সেই জন্য ওয়ার হবে। আর দি হর্স ওয়াজ রানিং ফাস্ট, ঘোড়াটা জোরে দৌড়াচ্ছিল। দ্য হর্স ওয়াজ রানিং ফাস্ট, এই যে রানিং প্রিন্সিপাল ভার্ব, তার আগে তোমাকে ওয়াজ আনতে হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াসে। ওয়াজ বা ওয়ার হবে অক্সিলারি ভার্ব পাস্ট কন্টিনিউয়াসে। আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে তাহলে তোমরা এক কাজ করো, খাতায় লেখো প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্স দিয়ে কতগুলো সেন্টেন্স লেখো। যে আমি ক্লাস 6-এ পড়ি, লিখে ফেলো। ছেলেটি রোজ স্কুলে আসে, আমাদের গ্রামে একটি নদী আছে,
সূর্য পূব দিকে ওঠে। একটু তাড়াতাড়ি লেখো। এই চারটে সেন্টেন্স তোমরা নিজেরা করবে এবং করার পরে ওইটাকে ইন্টারোগেটিভ করবে। আমি একটা উদাহরণ দিই, অন্যভাবে একটা উদাহরণ দিই, যে গরু ঘাস খায়। দ্য কাউ ইটস গ্রাস। ঘাস খায় মানে এটা তার অভ্যাস, তার মানে কোনো কাজ নিয়মিত হয় বোঝালে, কোনো অভ্যাস বোঝালে। সূর্য পূব দিকে ওঠে, এটা হচ্ছে নিত্য সত্য। সূর্য কখনো পশ্চিম দিকে উঠবেও না, ওঠেও নি পূর্বে। তাহলে এই যে নিত্য সত্য এবং কোনো নিত্য অভ্যাস আর নিয়মিত কাজ হয় বোঝালে। আমরা স্কুলে যাই মানে যাওয়াটাই আমাদের প্র্যাকটিস। তো এই ধরনের বাক্যগুলো সবই প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্সে হবে। ঠিক আছে, এই চারটে উদাহরণ আমি দিয়েছি, তোমরা আরও চারটে উদাহরণ নিজেরা তৈরি করে নেবে। বই দরকার হলো বই থেকে গ্রামার বই থেকে ট্রান্সলেশনগুলো, প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্সের ট্রান্সলেশনগুলো করে ফেলবে। নেক্সট আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসটা একটু বুঝে নিই। যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস মানে এখন চলছে। এখন বললাম একটু আগেই যে পাখাটি ঘুরছে, লিখে ফেলো। ঘোড়াটি ছুটছে, পাখিরা আকাশে উড়ছে, বৃষ্টি হচ্ছে। দেখো এই যে আজ ছেলেরা মাঠে খেলছে, এই কটা সেন্টেন্স তোমরা লিখলে। তাহলে এখানে আমি একটা অন্য রকমের উদাহরণ দিয়ে বলি, যে শিশুটি জোরে কাঁদছে, মানে এখন কাঁদছে, চলছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। যদি বলতাম শিশুটি খুব কাঁদে, মানে ওর কান্নাটাই স্বভাব, দিন কাঁদে, অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, তার মানে ওটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্স, ডেলি হয় বা নিয়মিত হয়। আর যখন বলছি শিশুটি জোরে কাঁদছে, তার মানে এখন কাঁদছে, তার মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে ক্রাই মানে কাঁদা, তাহলে দ্য বেবি বা দ্য চাইল্ড ইজ ক্রাইং বিটারলি, জোরে, মানে জোরে এতটাই শিশুরা কাঁদলে বিরক্ত হচ্ছে অন্যজনেরা, সেই জন্য বিটারলি ইংরেজিটা ব্যবহার করা হয়। দ্য বেবি ইজ ক্রাইং বিটারলি, তুমি লাউডলি বলতে পারো। তাহলে এই যে ক্রাইং বলতে হচ্ছে আমাকে, ভার্বের সঙ্গে আইএনজি দিতে হচ্ছে। প্রত্যেকটা কন্টিনিউয়াস টেন্সে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি দিতে হবে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হোক, ফিউচার কন্টিনিউয়াস হোক, আর পাস্ট কন্টিনিউয়াস হোক। আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হলে তার সেই ভার্বটার আগে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি দেবো, তার আগে অ্যাম, ইজ কিংবা আর। প্রেজেন্ট ফর্মের বি ভার্বের তিনটে রূপ, অ্যাম, ইজ, আর। বি ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্মে হয় অ্যাম, ইজ, আর। পাস্ট ফর্মে হয় ওয়াজ বা ওয়ার, আর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে হয় বিন। তাহলে অ্যাম, ইজ, আর এর মধ্যে কোনটা লাগবে? দ্য চাইল্ড, তাহলে থার্ড পারসন দ্য চাইল্ড, সেই জন্য ইজ লাগবে। দ্য চাইল্ড ইজ ক্রাইং বিটারলি। হাউএভার তোমরা এগুলো করবে, এই উত্তরগুলো করবে। এবং এই অ্যাক্টিভিটি 8 এখানে আন্ডারলাইন দি অক্সিলারি ভার্বস। আই হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড হোয়াট অ্যান অক্সিলারি ভার্ব ইজ বাই দিস টাইম। আগের দিনে বলেছি, আজকে বলেছি, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো অক্সিলারি ভার্ব কোনগুলো, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। অ্যান্ড some sentences are there in activity 8 where a verb there is only a single verb which is not at all auxiliary verb, but it may be a be verb, etc. And there is a single verb, that means that is the principal verb. Now activity 9, there are some blanks, you have to fill in the blanks with do verbs. I do it, I ফার্স্ট সেন্টেন্স আমি তোমাদের জন্য করে দিচ্ছি। আই ডু ইট ইয়েস্টারডে, আমি বলছি ইয়েস্টারডে মানে গতকাল, তার মানে এইটা পাস্ট টেন্স। খেয়াল করো, আমি গতকাল যখন বলছি তখন আমি এটাকে পাস্ট টেন্সে বলছি, দ্যাট মিন্স আই ডিড ইট ইয়েস্টারডে, এটা হবে। আর যদি বলতাম আমি এটা আই ড্যাশ ইট
টুমরো যদি এমন থাকতো, তার মানে আগামীকাল, মানে এখনও হয় নাই, পরে হবে, ফিউচার টেন্স। তাহলে শ্যাল বা উইল দেবো অক্সিলিয়ারি ভার্ব। তাহলে আই শ্যাল ডু ইট। এখানে তো বলেইছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্মস অফ ডু ভার্ব, ডু ভার্ব ব্যবহার করো। তাহলে আই শ্যাল ডু ইট টুমরো এমন লিখতাম। আর আই ডিড ইট ইয়েস্টারডে। নাও অ্যাক্টিভিটি 10, fill in the blanks with appropriate forms of be verb, am, is, are, was, were, এইসব ব্যবহার করে এগুলো ফিল আপ করো। ইউ ক্যান ডু ইট, আই থিঙ্ক। নেক্সট পেজ, অ্যাক্টিভিটি 11, write 6 sentences. By this time you have learned about principal verbs, auxiliary verbs, use of be verbs, use of have verbs, etc. তোমরা শিখে ফেলেছো ডু ভার্ব। এগুলো অবলম্বন করে আর এই শব্দগুলোকে অবলম্বন করে তোমরা এই ছবিগুলোকেও দেখে তোমরা এখানে 6টা সেন্টেন্স লিখে ফেলবে। খানিকগুলো ওয়ার্ডস, সাম ওয়ার্ডস আর দেয়ার ইন দ্য হেল্প বক্স: এনজয়, এক্সাইটিং, বিউটিফুল, ফারি, রেসিং কার্স, কালারফুল, প্লে, friends. These words will be used to write the sentences. Now self-check. There is a car you see with a driver who is peeping out, and below one man has been knocked down, we see, and this is the happening. Read the passage. Mr. Rai had an accident 4 months ago. Mr. Raiয়ের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল 4 মাস আগে। He was hit by a fiercely moving racing car. দারুণ জোরে আসছিল এমন একটা রেস কার তাকে হিট করেছিল, আঘাত করেছিল। while crossing the road, সে যখন রাস্তা পেরোচ্ছিল। he can still remember how he bumped into the car. তার এখনও মনে আছে কীভাবে সে মানে বাম্পড মানে লাফিয়ে উঠেছিল কারের মধ্যে। ব্যাঙ্গিং হিজ নিজ, দিয়ে তার হাঁটু ভেঙে গিয়েছিল, হাঁটুতে ঠোকা লেগে গিয়েছিল, অ্যান্ড ফেল ডাউন, এবং পড়ে গিয়েছিল। লেটার হি ওয়াজ রেস্কিউড বাই দ্য পুলিশ, পরে তাকে রেস্কিউ করা হয়েছিল, উদ্ধার করা হয়েছিল। কে করেছিল? পুলিশ করেছিল। অ্যান্ড অ্যাডমিটেড টু আ হসপিটাল, তাকে হসপিটালে, হি ওয়াজ হসপিটালাইজড। ইভিন দো পুলিশ কট দি রানওয়ে কার, পুলিশ যদিও সেই খুব জোরে ছুটে যাচ্ছিল যে গাড়িটা, যে স্পিডিং কারটা, সেই স্পিডিং কারটাকে ধরেছিল। ইট ওয়াজ নট এনাফ ফর হিজ ব্রোকেন লিমস অ্যান্ড ইনজিওর্ড কলার বোন। তার যে কলার বোন মানে ঘাড়ের নিচে দুটো হাড় আছে, দেখবে আমাদের গলার নিচে সামনের দিকে বুকের ঠিক ওপরে দুটো হাড় আছে, একটু বাঁকানো, একদম হাতের গোড়ায় যেয়ে ঠেকছে। ওগুলোকে বলে কলার বোন। বায়োলজিক্যাল নাম হচ্ছে ক্লাভিকল। তো ওই কলার বোন এবং তার ব্রোকেন লিমস, তার পা ভেঙে গিয়েছিল, হাত পা ভেঙে গিয়েছিল। গাড়িটাকে ধরা হলে কী হবে সেটা যথেষ্ট নয়, তার যা ক্ষতি হয়েছিল সেই তুলনায়। দিস অ্যাক্সিডেন্ট স্পয়েলড হিজ ডেজ ফর অ্যাবাউট এ মান্থ, প্রায় মাসখানেক ধরে তার দিনগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এই অ্যাক্সিডেন্টে। পোর মিস্টার রায় সফট মাচ ইন পেইন ফর মোর ডেজ। বেচারা মিস্টার রায় সফট মাছ, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল, ইন পেন, যন্ত্রণায়, ফর মেনি ডেজ, অনেক দিন ধরে, বাট নেভার গ্রাম্বল, কিন্তু কখনোই ক্রোধ প্রকাশ করেননি। হি ওয়াজ টেরিবলি আপসেট টু হিয়ার ফ্রম দ্য ডক্টর দ্যাট হি মাইট নট বি এবল টু স্ট্যান্ড আপ ফর ওয়ান মান্থ। যখন তিনি শুনলেন যে ডাক্তারের কাছ থেকে যে তিনি হয়তো প্রায় 1 মাস ধরে তিনি উঠে দাঁড়াতে পারবেন না, তিনি ভয়ঙ্করভাবে, টেরিবলি আপসেট, তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। দ্যাট 1 month ওয়াজ রিয়েলি ডাল উইথ ন্যাস্টি স্মেলিং মেডিসিনস। এই যে 1 মাস তাকে হসপিটালে হি হ্যাড টু স্টে ইন হসপিটাল, অ্যান্ড হি হ্যাড টু আন্ডারগো ট্রিটমেন্ট by the doctors, and if you have visited any hospital, you must have known that a smell is felt inside the hospital. That is not very sweet smell, of course.
that is very nasty smell, foul odor, O-D-O-U-R, odor, that comes out. Um, he was really dull with nasty smelling medicines. খুব বাজে গন্ধযুক্ত ওষুধ ফষুধ খেতে তার খুব খারাপ লাগতো, মন খারাপ লাগতো। অ্যান্ড আ স্ট্রিক্ট পরিশ ডায়েট, এবং তাকে একটা বিশেষ মানে খাবার দেওয়া হতো। ডায়েট মিন্স ফুড বলবো না, মানে কোনো রোগীকে আরোগ্য করে তোলার জন্য যে বিশেষ নির্বাচিত খাদ্য সেটাকেই বলা হয় ডায়েট। সেই ডায়েটটা তার কাছে ভালো লাগতো না, বিস্বাদ। হিজ ফ্যামিলি ওয়াজ অলওয়েজ দেয়ার টু ওয়াইপ হিজ টিয়ার্স, তার বাড়ির লোকজন তার চোখের জল মুছিয়ে দেওয়ার জন্য সেখানে থাকতো। লংড টু গো হোম, তার বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা হতো। নাও হি ইজ কমপ্লিটলি ফাইন, এখন সে পুরোপুরি ভালো আছে। হি ক্যান ইজিলি ক্লাইম্ব আপ অ্যান্ড ডাউন দ্য স্টেয়ার্স, এখন সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে পারে। ওয়াক পারফেক্টলি, ঠিকঠাকভাবে হাঁটতে পারে। অ্যান্ড ক্যান ইভেন ড্রাইভ আ কার, এমনকি গাড়িও চালাতে পারে, 4 চাকার গাড়ি। ইয়েস্টারডে, গতকাল, হিজ ফ্যামিলি সেলিব্রেটেড হিজ 65th বার্থডে ইন আ গ্র্যান্ড ওয়ে, তার পরিবার তার 65তম জন্মদিন খুব দারুণ জমকালোভাবে পালন করেছিল। হি ব্লাস্ট আ লিটল লুকিং অ্যাট দ্য কেক অ্যান্ড পুট আউট ইচ অ্যান্ড এভরি ক্যান্ডেল ইন দ্য নেম অফ এ লং পিসফুল লাইফ অ্যাহেড। তিনি হচ্ছে যে কেকের দিকে তাকিয়ে তাকালেন অল্পক্ষণ, এবং তারপরে এই কেকের চারপাশে দ্যাট সাম ক্যান্ডেলস আর lit around the cake, and usually the aged the person is, the number of candles are there, the number of candles are lit according to the age of the person whose birthday is being celebrated. সেরকমই যত বয়স, হয়তো ওর 65 বছর বয়স বলে 65টা ক্যান্ডেল করা হয়েছিল, জ্বালানো হয়েছিল। যাকে সে কিন্তু পুট আউট, নিভিয়ে দিয়েছিল, এক্সটিংগুইশড ইচ অ্যান্ড এভরি ক্যান্ডেল ইন দি নেম অফ এ লং পিসফুল লাইফ অ্যাহেড, আগামী দিনগুলো যাতে তার দীর্ঘ দিন যাতে সে বেঁচে থাকে এবং পিসফুলি, শান্তিপূর্ণভাবে, সেই জন্যে সেগুলো নিভিয়ে দিয়েছিল। নাও অ্যাক্টিভিটি 12, পুট দ্য সেন্টেন্সেস ইন কারেক্ট অর্ডার। These sentences are jumbled up, and against the sentence in the right there are boxes. The sentence which is to be put as the first sentence, which happened first, against that sentence write 1, and the next sentence, next happening mentioned in a sentence should be there. You should put the next number, suppose number 2, and this way you can fill up the boxes given. And the activity 13, here some blanks are there, some appropriate words you have to find out from the text part, the text you just read, and fill up the blanks with the appropriate words from the text. And if you find any problem in doing this work, you must ask me. I also told you about tenses. If you find any problem in understanding present indefinite and present continuous tenses, you must let me know. You must type something, type your question in your WhatsApp group, and I will try to give the answer. And mind it, you have a grammar book also, and in that grammar book there are many verbs given, and the different forms of verbs, present forms, past forms, and past participle forms. In 3 columns there are 3 forms printed in the pages, and you must learn all those verbs by heart so that you can proceed to the present perfect tense, which I will teach you the next day. So
তোমাদের ভার্বের একটা পেজ আছে, দেখবে ভার্বের কনজুগেশন কিভাবে হবে, ভার্বের ফর্মস, ডিফারেন্ট ফর্মস অফ ভার্বস। সেখানে অন্তত একটা পাতা মুখস্থ করো আজকে এবং কালকের জন্যে, দিয়ে কালকের মধ্যে সেই পাতাটা রেডি করো, তাহলে পরশু দিনে তোমরা আরেকটা ক্লাস পাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বুঝতে হলে কিন্তু পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম পর্যন্ত চিনতে হবে। যেমন ধরো সে কলকাতা গেছে, হি হ্যাজ গান টু কলকাতা, তাহলে গো ভার্বের যে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা লাগে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে, পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে, বা কোনো ভয়েস চেঞ্জ করতে হলে এগুলো লাগবে। সুতরাং আমাদেরকে শিখে নিতে হবে, ভার্বের 3টে রূপই শিখে নিতে হবে, ইট, এট, ইটেন, গো, ওয়েন্ট, গান, ব্রিং, ব্রট, ব্রট। এইভাবে দেখবে ভার্বগুলো রয়েছে, তোমরা 1 পাতা 1.5 পাতা মুখস্থ করো মানে এবং বানান সহ। আগামী পরশু দিন আবার একটা ক্লাস দেবো।